जिस तरीके दे नाल महिला कमीशन की चेयरमैन मनीषा गुलाटी मैम वालों भाजपा का हथ फड़ लिता गया है, क्या कारण रहे कि तुहानू इन्ना वड्डा डिसीजन लेना पिया क्योंकि कांग्रेस ते तुहाडे रूह रूह विच वसदी सी। आई एम नॉट प्रो कांग्रेसी, मैं कभी भी नहीं रही। ये 111 दिन की सरकार विच मेरे ते जो परसनली अटैक किए गए, जो मैनू हर्ट किया गया, जो मेरे को बंदियां ही 111 दिन की सरकार विच उन्होंने मेरे ऑफिस ही सेम डे फोन किया गया कि मैडम का कार्यकाल कब तक है। दिस इज़ मैं तो हरास नहीं हुई, आई एम स्ट्रोंग वूमेन, मैं लड़ती रहांगी। मेरे स्टाफ को बड़ा स्ट्रैस हो गया कि ना कोई सैटरडे ना कोई संडे ना कोई दिन। 6 बजे मैडम सवेरे कई बार आ जाते, राती 11 बजे तक ऑफिस बैठते, लेट नाइट 2-2 बजे तक काम किया। सारा स्टाफ खोल लिता गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह स्टाफ दे के गए सन, इन पेपर्स वो खोल लिता गया। 2 करोड़ रुपया इशू करने के ऑर्डर सन, वो खोल लिता गया। फैक्स मशीन तक मेरे घर तो चुकवा ली गई। कोविड हो गया मेरे बेटे को, मैं जा रही सी दिल्ली, इन्होंने मेरी सारी सिक्योरिटी अद्धे रस्ते तो कॉल करके इन्ना अब्यूज किया, वापस बुलाया। मैं बच्चे को जा रही हाँ अपने, मेरी मीटिंग भी एक नेशनल वुमेन कमीशन मीटिंग भी सी, पर उन्होंने क्या आई एम हैल्पलैस, मैं मजबूर हाँ। फिर मैं होम मिनिस्टर को फोन किया, रिक्वेस्ट की कि सर ये की कर, वो कहते चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर ने, आई कान डू एनीथिंग, नहीं कुछ कर सकता। फिर मेरे ते प्रैशर बनाते सन, उन्नू पुछो, उन्नू गालियाँ देवो, इनू गालियाँ देवो। क्यों भाई, मैं नहीं ये सब कर सकती। एब्यूज कर रहे, गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे। अरे किसी मैं माँ के पुत्र नू, निर्दोष बच्चे नू किवें फसा दा। मैं अपनी इंसानियत दिखाते हुए अपनी चेयर तो भी उपर उठ के सोनिया जी नू 3 लैटर लिखे कि तुसी देखो तुहाडी ही स्टेट है, एक तरफ तुहाडा स्लोगन पर एक तरफ मैं क्योंकि यूपी तो हाँ, या एक औरत हाँ, या एक हिंदू हाँ। तुसी मेरा दर्द समझोगे, रोको अपने मुख्यमंत्री नू, मैनू हरास किया जा रहा। क्या वो पोस्ट कंटिन्यू रहेगी तुहाडी? मेरी पोस्ट रहेगी कंटिन्यू, काम करती रहांगी। कि राजनीति जाना होंदा ते लोकी जजमेंटल हो जाते हैं, पहले ही इलैक्शन की टिकट मंग लैनी सी, कोई कंडीशन रख लैनी सी, नहीं बिल्कुल नहीं। भाजपा ही क्यों ज्वाइन की थी? मैं यूपी तो हाँ, मैं देखिया यूपी च कितनी प्रोग्रेस मोदी गवर्नमेंट ने की है। भारत सरकार चाहे तो पंजाब सोने की चिड़िया फिर तो बन जाएगा, और भारत सरकार नू नवा पंजाब सींचण लई सपोर्ट इस तम पंजाब की पब्लिक नू करना पेगा। रोजाना स्पोक्समैन देखकर सारे दर्शकों का स्वागत है। जिस तरीके दे नाल महिला कमीशन की चेयरमैन मनीषा गुलाटी मैम वालों भाजपा का हथ फड़ लिता गया है, कारण क्या रहे ने? क्योंकि एक लंबा अरसा वो कांग्रेस दे विच रही और जिस अहुदे दे उपर मैम है, कई लेडीज़ नूं उन्होंने इंसाफ दवाया तो हुण भी उनकी जिहड़ी जंग जारी है। क्या एडा वड्डा डिसीजन लेना पै गया? मैम नाल गल करदे। मैम क्या कारण रहे कि तुहानू इन्ना वड्डा डिसीजन लेना पिया क्योंकि कांग्रेस ते तुहाडे रूह रूह विच वसदी सी? मेरे रूह रूह विच अमन सब तो पहला इको गल कहांगी, सिर्फ पंजाब दा यूथ और विमेंस वसदियां ने, तो एक विजन वसदा पंजाब लई मेरे रूह विच। पार्टी कांग्रेस पार्टी, आई एम नॉट प्रो कांग्रेसी, मैं कभी भी नहीं रही। ठीक है, यह एक सच है। लोग बहुत इनोसेंट ने साडे पंजाब दे, भोले भाले लोग ने, एक्सपीरियंस बैड ने उन्हां दे, जजमेंटल हो जाते ने। पर यह एक सच है जो शायद मोस्टली लोगों को नहीं पता कि जड़ी भी स्टेट सरकार होंदी है उयो ही चेयरपर्सन को अपॉइंट कर दिए। मैं तो एक सिर्फ सोशल वर्कर सी, मेरी एक NGO सी, बहुत सारी संस्थावां नाल जुड़ी हुई सी, औरतां दे विजन नूं लैके काम कर रही सी। पर यह विजन उदों एक स्ट्रोंग औरत लई, एक कमज़ोर औरत नूं स्ट्रोंग उदों बना दिंदा जदों तुहाडी अंतर आत्मा हर्ट हुंदी है, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ 2011 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 2018 ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਰਤ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੈਕਿੰਗ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 2021 ਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੂਮੋਟੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸੂਮੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਮੋਟੋ ਲਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁਣ ਇਹ 111 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਪਰਸਨਲੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਹੀ 111 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਮ ਡੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਈ ਐਮ ਸਟਰੋਂਗ ਵੂਮਨ, ਮੈਂ ਲੜਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਟਰਡੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਡੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ। 6 ਵਜੇ ਮੈਡਮ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ, ਲੇਟ ਨਾਈਟ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਨ ਪੇਪਰਸ ਉਹ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਨ, ਉਹ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਡਨਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਆਫਿਸ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਫੈਕਸ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੈਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 8000 ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ 2 ਕਿ ਕੰਮ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਲਾਂ ਮਰੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟ ਉਤਾਰ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ DGP ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਹੈਲਪਲੈਸ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਏ ਉੱਥੋਂ 10 ਜਨਪਦ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਗਨਮੈਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਨਿਕਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ। ਪਰ ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਮੈਡਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਰੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾ ਦਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਜਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਵੂਮਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ, ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਵੋ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮੈਟਰ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਜਦ ਤੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੂੰ ਲੜ ਸਕਤੀ ਹੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਤਰਾਂਗੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੰਪੇਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਵੋਟ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਨੇ और एक स्लोगन तैयार कर रहे हैं, लड़की हूँ, लड़की के लिए लड़ सकती हूँ, पर स्ट्रॉन्ग औरत को ऊपर नहीं उठने दूंगी। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਲੋਗਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਔਰਤ ਹਾਂ ਅਮਨ, ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਟਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਸੋਨੀਆ, ਲਿਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੋਗਨ और एक तरफ मैं, क्योंकि यूपी तो हाँ, या एक औरत हाँ, या एक हिंदू हाँ, तुसी मेरा दर्द समझोगे। रोको अपने मुख्यमंत्री नूं, मैनू हरास किया जा रहा। 3 चिट्ठियां लिखण तो बाद भी राहुल गांधी नूं, प्रियंका गांधी नूं, ऑनरेबल सोनिया गांधी जी नूं लिखण तो बाद भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं। तो मैनू लगा कि शायद ये सिर्फ एक स्लोगन ही है, एक जुमला है जो औरतों के वोट नूं इंप्रैस करन लई एक पार्टी की अध्यक्षा द्वारा, उन्हां दी बेटी द्वारा छड्डिया गया है, जो बिल्कुल फेक है। ये औरतां नाल ना कदी खड़े सन ना खड़नगे, तो यह फेक है। मैनू यह लगता है कि जे तुहानू लगता है कि तुसी औरतां दी इज्जत करदे हो और इज्जत करना सिखा रहे हो और कानून नू इक्वालिटी लिया रहे हो यूथ ली, और जे तुसी इनू हिंदुत्व मंगदे हो तो यस मैं इस हिंदुत्व नू फॉलो करदी हाँ। मैं अपने देश नू जे प्यार करदी हाँ, जे तुहानू लगदा है हिंदुत्व है तो मैं उस हिंदुत्व नू फॉलो करदी हाँ। तुसी भाजपा पार्टी ज्वाइन की है, इत्थे ये लोग जरूर समझना चाहते हैं क्योंकि लोगों को ये चीज़ नहीं पता है हले। बस सवाल सिर्फ लोगों का है कि क्या जिहड़ी तुसी पोस्ट पर हो, क्या वो पोस्ट कंटिन्यू रहेगी तुहाडी, क्या नैक्सट स्टैप तुहाडे रहणगे? ये चीज़ थोड़ा जिहा क्लैरिफिकेशन जरूर, थोड़ा क्लीयर शब्दां विच जानना चाहां। बिल्कुल, मेरी पोस्ट रहेगी, कंटिन्यू काम करती रहांगी। मैं एक पार्टी दी वर्कर बनी हाँ तो वर्कर बनी रहांगी, काम अपनी पोस्ट नाल। मेरी पोस्ट ते बैठ के कोई पार्टी नहीं, मेरी पोस्ट ते बैठ के मैं एक कमीशन दी चेयरपर्सन हाँ। जिस तरह पहले दी तरह औरतां लई मैं कभी भी अपने ऑफिस नहीं बैठ के पूछया कि तुसी किस पार्टी तो हो, किस धर्म तो हो या क्यों। मेरा ए सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी करती रही है, पार्टी और धर्म के नाँ ते जो भेदभाव करते रहे या जो मैनू महसूस होया, ये मेरा अपना पर्सनल है। पर मैं अपनी एक पार्टी दी वर्कर बनी हाँ और बनी रहांगी और वुमेन हितां लई मैं काम करती रहांगी। मैम तुसी अज बड़े इमोशनल होकर दस्सिया कि जो तुहाडे नाल होया,
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਮਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਸਟੈਪ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖੇਮਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੈਕਿੰਗ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 1992 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਮਾ ਲੋਕ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੈਂਟਰ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਟਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖੇਮੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਭਿਗੋ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਰ ਜੁੜ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਹੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੈਮ ਹੁਣ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਾਇਰ ਸਨ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਨਾ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਪਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਪਿਸ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ 'ਚ। ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਨਕੇਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਲੋਗਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਆ ਸੋਚ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਲੇਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਮਨ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀਂਚਣ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ, ਸੈਕਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ
ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਭਿਗੋ ਆਂਸੂਆਂ 'ਚ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ। ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਹਲੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟਾਇਲਟਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਲਿਆ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕੀ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੱਤੇ। ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਲੇਡੀ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਬਹੁਤ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਆ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਸਰਨ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਮੇਲਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਐਸੇ ਦਿਲਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੈਮ ਇਸੀ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 2024 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁੜ ਰਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਸ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੇ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਨੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਿਠਾਓ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਚੂਜ਼। ਸੋ ਮੈਮ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਣਾ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।